And friends, the stem cells found in the mother cell are also found in some fruits. These stem cells work similarly to the mother stem cells and can be used to destroy any disease. These stem cells were discovered by a Swiss scientist, Dr. Fred Julie, in green apples and red grapes, which are found in special varieties in Switzerland. The botanical names of these fruits are Malus domestica for apples and Sola vitis for grapes. The stem cells from the mother's cell are useful only for the child and its parents. But the stem cells from fruits work similarly to the embryonic stem cells in any human because they are not programmed cells like human stem cells, and they accelerate the process of creating new cells in the human body, which allows us to use them to eradicate any disease from the human body. These stem cells from fruits are benefiting all of humanity. After years of effort, they have been helpful in treating millions of people in many countries and are still being used. Continuing this work, a Singapore company, New Young, has developed an excellent formulation called CureCell, which includes apple stem cells, Malus domestica, and grape stem cells Sola vitis, along with astaxanthin, coenzyme Q10, blueberry, acai berry, blackberry, barley grass, and other effective active ingredients, which make this product's formulation very remarkable and highly effective. Anyone who uses this product sees a rapid improvement in their health. Use CureCell to protect yourself and your family from chronic diseases, and be sure to share this information with all your friends and relatives. Thank you. Good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. Yes, sir. Very good morning. శుభోదయం సార్ అందరికి. Sir, good జై శ్రీరామ్. good morning, sir. Good morning, sir. Ramut, sir. సార్ Ramut, Happy sir. morning, sir. H.G. Rao, Happy Hindupur. Zero, sir. Good morning, sir. Dominic from Chennai. Yes, sir. Dominic, sir. Great morning. Happy morning, sir. Monica. Happy morning, ma'am. Happy morning. Okay, Sir. friends. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Sudhakar, sir. Great morning. Good morning, sir. Ishwar. Yes, sir. Raju, sir. Good morning. Ishwar, sir. Good morning. Prasanna, good morning. Thank you, thanks. Dear friends, ఈరోజు సెషన్ మన గ్రేట్ స్పీకర్ మనకు సార్ మనకు ఎన్నో విధాలుగా మన యొక్క హెల్త్ గురించి అలాగే మన ప్రోడక్ట్ గురించి మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి మన ఎస్జిఎస్ బాబా సార్ ఈరోజు మన క్యూర్ సెల్ అండ్ మన ప్రోడక్ట్ రిలేటెడ్ అలాగే మన న్యూయార్క్ గురించి అన్ని విషయాలు కూడా మనతోటి ఈరోజు అన్ని విషయాలు మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. సో మీరందరూ కూడా కొంచెం వీలైతే పెన్ను పేపర్ పెట్టుకొని సిద్ధంగా ఉండండి. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ అవర్ టైం సార్, ఎస్జిఎస్ సార్, బాబా సార్, వెల్కమ్ సార్, బాబా సార్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ అందరికీ శుభోదయం అండి.
ఇంకొకసారి నేను మీ ముందుకు వచ్చినందుకు ఐఎమ్ హ్యాపీ అండి బీయింగ్ విత్ యూ. సార్, ఇవాళ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ గురించి మీతో డిస్కస్ చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాను రిగార్డింగ్ టు ది ప్రోడక్ట్. ఈ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రోడక్ట్ లో నేను ప్రతిసారి చెప్తున్నటువంటి పాయింట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా సైన్స్ తో ముడిపడి ఉన్నాయి అనండి. అన్ని కూడా సైన్స్ ద్వారా ప్రూవ్ అయినటువంటివి. ఆ రిపోర్ట్లు కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి. దాని గురించి నేను 1-4 సార్లు చెప్పడం అన్నది జరిగింది. ఇది చెప్పడానికి కారణం కూడా ఈ ప్లాసిబో ఎఫెక్ట్ అనేటటువంటిది. ఇంతకు ముందు నేను ఒక మాట చెప్పాను. ఆ ప్లాసిబో ఎఫెక్ట్ దీనికోసం ఒకవేళ మనం కనుక ప్రోడక్ట్ ని మనస్ఫూర్తిగా నమ్మాము అని అంటే ఆ నమ్మకం నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి మనం మన పీపుల్ కి చెప్పేటప్పుడు, మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు ఆ సౌండ్ అయ్యేటటువంటి ఆ నమ్మకం ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది పీపుల్ అండి. దట్ విల్ కన్విన్స్ ది పీపుల్ అనమాట. మనం ఎప్పుడైతే కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడతామో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నది కంటేజియస్. రెండో పాయింట్ ఏంటంటేనండి, ఇది రీసెంట్ పాస్ట్ నాకు ఒక చిన్న డిస్కషన్ జరిగింది వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ తో. అదేంటి అని అంటే, ఇప్పుడు మనం స్టెమ్ సెల్ అని చెప్పి చెప్పగానే వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు అని అంటే దీనికి వెళ్ళిపోతారు, ఫైటోసైన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. అవి రెండు ఎలా సినానిమస్ అయిపోయినాయి అని అంటే, ఈ రోజు కూడా నేను మన లీడర్స్ లో కూడా కొంతమంది మాట్లాడేటప్పుడు ఫైటోసైన్స్ పేరుని తీసుకురావడం అన్నది జరుగుతోంది. ఇక్కడ చిన్న సలహా ఏంటంటే సార్, అలా మనం వేరే కంపెనీలో మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ మనం మాట్లాడేటప్పుడు వాటిని ఎంతవరకు చెప్పకుండా ఉంటే అంత మంచిది సార్. ఎందుకంటే ఫోకస్ మొత్తం మనం ఒక చోట క్రియేట్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం డేవియేట్ చేయకూడదు. వాళ్ళకి వేరే ఆలోచన వెళ్ళేటట్టుగా మనం చేయకూడదు. ఓకే, లెట్ us కమ్ బ్యాక్ టు ది టాపిక్ అండి. ఈ ఫైటోసైన్స్ గురించి వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మనం స్టెమ్ సెల్ అని అనగానే, స్టెమ్ సెల్ ఇది ఆల్రెడీ వచ్చిన ప్రోడక్టేగా, ఇవి మార్కెట్లో ఉన్నాయి కదా, ఫైటోసైన్స్ ఉంది. ఆ తర్వాత ఇలాగే స్టెమ్ సెల్ టెక్నాలజీతో ఉండేటటువంటి ప్రోడక్ట్లు ఇంకొక 2-3 ఉన్నాయి మార్కెట్లో ఉన్నాయి. మీ దానికి ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటి? ఆ తేడా మనం చెప్పగలిగితే వీ కెన్ ఈవెన్ కన్విన్స్ ది హార్డ్ కోర్ బిలీవర్ అండి. వేరే ప్రోడక్ట్స్ ని ఇప్పుడు నేను చూశాను సార్, నేను అన్నిటినీ చూశాను, వాటి కాంబినేషన్ చూశాను, వాటి ఎఫికసీని చూశాను. ఈవెన్ దో దే ఆర్ క్లెయిమింగ్ దట్ దే ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ప్రోడక్ట్స్ అండి. వాటికంటే కూడా మన ప్రోడక్ట్, మన క్యూర్సెల్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క రిజల్ట్ ఎందుకని ఇంత స్పీడ్ గా, ఇంత జెన్యూన్ గా, ఇంత లైవ్ గా మనం చూపించేటటువంటి నమ్మకాన్ని మనకి ఇచ్చింది అని అంటే దానికి రీజన్స్ ఉన్నాయి సార్. ఆ రీజన్స్ అన్ని కూడా మనకు తెలుసు. వాళ్ళకి ఎవరైతే మార్కెట్లో దీని గురించి ఆల్రెడీ విని ఉన్నారో, ఆ తర్వాత ఇది కూడా ఈ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా, మాకు దీని గురించి తెలుసు కదా అని అనే వాళ్ళకి మనం ఏదో ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలి. వాళ్ళకి మనం ఏదో ఒకటి ఎక్స్ట్రా చూపించాలి. అది మన ప్రోడక్ట్లో ఉంది. ఏముంది మన ప్రోడక్ట్లో ఆ ఎక్స్ట్రా అని అన్నది? ఆ ఎక్స్ట్రా అని అన్నది ఎప్పుడైతే మన దగ్గర ఉంది అని చెప్పి మనం నమ్ముతున్నామో అది మనం చెప్పగలిగితే, నా ప్రయత్నం ఇదేనండి. ఆ తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే సార్, మనం ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ లో ఉన్నాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ గ్రేట్ టీమ్స్, దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. మీ ప్రోడక్ట్ గురించి ఏ విధంగా అయితే డౌట్ పెట్టుకోవద్దు అని చెప్పానో, మనం అందరం కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద టీమ్స్ ని మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ అండి. దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఇలా పెద్ద పెద్ద టీంలు బిల్డ్ చేసేటప్పుడు వచ్చేటటువంటి చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్, ఇది ప్రాబ్లం కాదు, ఒక ఛాలెంజ్. ప్రాబ్లం అని నేను చెప్పను, ఒక ఛాలెంజ్. ఏంటంటే, అఫ్ కోర్స్ నాకు శ్రీనివాస్ గారు తెలుసు కాబట్టి నేను చెప్పాను అని అంటే ఆయన నమ్ముతారు. కానీ నాకు రాములు గారు తెలియదు. నాకు రాములు గారు తెలియనప్పుడు నేను చెప్పేటప్పుడు ఆయన నమ్మాలి అంటే దానికి నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద్వారా దాని మీద పనిచేయదు. నేనెవరో తనకు తెలియదు. ఇలా తెలియనప్పుడు తెలియని వాళ్ళని కూడా కన్విన్స్ చేయాలి అని అంటే మీ దగ్గర ఉండాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒక నమ్మకం అండి ఆ ప్రోడక్ట్ మీద. ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి తెలిసి ఉండటం. ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి తెలియటం అని అంటే మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ నాట్ గెటింగ్ టు దట్ సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయాలి, అదంతా మనం నేర్చుకోవాలి. నేను దాంట్లోకి వెళ్ళట్లేదు, అది చేయాల్సిన పని లేదు. అది చేయకుండానే మనం దీన్ని జనరల్ గా ఇప్పుడు నేను నిన్న చెప్పినటువంటి పాయింట్లో నేను చూస్తారు, ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్తున్నా. నేను అన్ని ఒకేసారి చెప్తే అంతా కూడా మనం అర్థం చేసుకోలేమని చెప్పేసి, అవి గుర్తుపెట్టుకోలేమని చెప్పేసి ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్తున్నాను ఇంగ్రీడియంట్స్ గురించి. ఎప్పుడైతే ఆ పాయింట్లు అన్ని మనకు వస్తాయో సార్,
అప్పటికి మన పెద్ద టీములు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మనం చెప్పేటప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి మనం ఎప్పుడైతే ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తామో యూ కెన్ ఈవెన్ కన్విన్స్ ఏది టోటల్గా ఏమి అభిప్రాయం లేని వాళ్ళని కానీ లేకపోతే మన గురించి తెలియని వాళ్ళని కూడా కన్విన్స్ చేయగలిగినటువంటి ఒక కెపాసిటీ మన దగ్గరికి వస్తుంది సార్. అందుకనే ఆ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఈ పాయింట్లు అన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని అంటే సార్ డోంట్ మేక్ దీస్ మీటింగ్స్ క్యాజువల్ సార్. పొద్దున పూట మీటింగ్స్ నేను ఈ పాయింట్ నేను ఇంతకు ముందు మాట్లాడేటప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను. ఈ పొద్దున పూట మనం ఎన్నో పనులను మానుకొని మరీ వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటున్నాము అని అంటే ఈ మీటింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ టైం ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు అస్ అని చెప్పి మనం నమ్మాం కాబట్టే మనం వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటున్నాము. ఆ నమ్మిన దాన్ని ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ నేర్చుకునే ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు నోట్బుక్ లో రాసుకోవటము లేకపోతే సంథింగ్ లైక్. ఓకేనా సార్? ఇదొకటి నేను చెప్పాలని అనుకున్నాను సార్. ఇకపోతే గెట్ ఇన్ టు ది టాపిక్ అండి. ఆ టాపిక్ ఏంటంటే ఇవాళ నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే సార్ మన దాంట్లో ఇంతకు ముందు నేను చెప్పింది డీజనరేటివ్ డిసీజెస్ గురించి, సెల్ గురించి, సెల్ లైఫ్ గురించి, అది పాడవటం గురించి, దాన్ని రెజ్యూనేట్ చేయటం గురించి, అది మన ప్రోడక్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది అని అన్నది ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాను లాస్ట్ టైం నా సెషన్లో నా దీంట్లో. ఇవాళ నేను ఇంకొక చిన్న పాయింట్ నేను టచ్ చేస్తాను సార్. అదేంటి అని అంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, ఫ్రీ రాడికల్స్ అనమాట. ఇది కూడా చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అండి, కానీ మనకి ఎంత కావాలో అంతవరకే నేను చెప్తాను. ఫ్రీ రాడికల్స్ ఏంటి అని అంటే మన బాడీ సెల్లో జరిగేటటువంటి మెటబాలిజం, కెటబాలిజం, ఆ తర్వాత ఈ ఎనర్జీ కన్జంప్షన్. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాము, ఆ ఫుడ్ బ్లడ్ ద్వారా సెల్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎనర్జీ జనరేట్ అవ్వాలి కదా. అదే ఆ ఎనర్జీని మనం వాడుకోవాలి. అంటే మనం వాడుకునేటటువంటి ఎనర్జీ వచ్చేసేసి దాన్ని ఏటీపీ అంటారండి, ఎడినోజిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ అనమాట. ఆ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని మనం ఉపయోగించుకోగలుగుతాము. అంతే తప్ప వేరే ఏ రకమైనటువంటి ఎనర్జీ మన బాడీ ఉపయోగించుకోదు అనమాట. ఒక సెల్కి ఎనర్జీ కావాలి అని అంటే మనం ఏం తీసుకున్నా కూడా అది ఏటీపీ కిందకి మారాలి. ఈ మారేటటువంటి ప్రాసెస్లో ఫ్రీ రాడికల్స్ పుడతా ఉంటాయండి. ఇది జనరల్ న్యాచురల్గా జరిగేటటువంటి ఒక ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే సార్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల, అది ఈవీ కావచ్చు, పొల్యూషన్ కావచ్చు, మనం తీసుకునేటటువంటి ఫుడ్ కావచ్చు, లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం తీసుకునేటటువంటి ఏంటి ఆహారం ద్వారా లోపలికి వెళ్ళేటటువంటి టాక్సిన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి. మన బాడీలో ఉండేటటువంటి జర్మ్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటి వల్ల ఏమవుతుందని అంటే సెల్ మీద స్ట్రెస్ పెరిగి ఆ స్ట్రెస్ వల్ల ఇంకా ఫ్రీ రాడికల్స్ ఎక్కువగా పుట్టడం అన్నది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఎక్కువగా పుట్టినాయో అప్పుడు ఏమవుతుందంటేనండి ఇవి సెల్ మీద అటాక్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఒక ఫ్రీ రాడికల్ ఒకటి పుట్టింది అని అంటే రెండోది, మూడోది, నాలుగోది, ఐదోది తనే మళ్ళీ డూప్లికేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? అలా పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. ఇవేం చేస్తాయి అని అంటే మన సెల్స్ మీద అటాక్ చేస్తాయి. సెల్స్ మీద ఎక్కడ అటాక్ చేస్తాయి అని అంటే సెల్ యొక్క మెంబ్రెయిన్ మీద అటాక్ చేస్తాయండి. అందులో ఉండేటటువంటి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ని అవి డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయి. దానివల్ల సెల్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దీనికి మనం చేసేది ఏంటి అని అంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇవ్వటం. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మన బాడీలోకి వెళ్ళి ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తాయి. ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది, అంత డీప్గా మనం వెళ్ళొద్దు. ఇవి వాటిని న్యూట్రలైజ్ చేస్తాయి. ఈ ఫినామినా ఏదైతే ఉందో ఇది సైన్స్తో బ్యాకప్ అయిందండి అని చెప్పి నేను చెప్పానండి. అసలు ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అని అన్నది మోసెస్ గూంబర్గ్ అనేవాడు 1900s ఇయర్లోనే కనిపెట్టారు. కాకపోతే సైన్స్ దీన్ని పట్టించుకోలేదు, దాన్ని నమ్మలేదు అనమాట. ఆ తర్వాత దాదాపు 100 సంవత్సరాల తర్వాత 2000లో కూడా సార్ దీని గురించి FDA అప్రూవ్ చేసింది. అప్రూవ్ చేసి మళ్ళీ దీనికి ప్రూఫ్లు లేవు అని చెప్పేసి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. సరే ఇప్పుడు ఒక అతనికి బ్లడ్లో షుగర్ ఉంది అని చెప్పేసి ఒక టెస్ట్ చేస్తే తెలిసింది. మరి ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఏ టెస్ట్ చేస్తే తెలిసింది? ఎలా తెలుస్తుంది? కాబట్టి ఫ్రీ రాడికల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి దాని ఇంపాక్ట్ వల్ల ఆరోగ్యం పాడవుతుంది అని చెప్పేసి ఇది మనకి తెలియదు కాబట్టి దాన్ని మనం సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ చెయ్యలేము. కాబట్టి మన ఆరోగ్యం పాడవడానికి అపాప్టోసిస్, నెక్రోసిస్ అనేటటువంటి దానికి ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేటటువంటి ట్రీట్మెంట్ పనిచేస్తుందని చెప్పేసి US FDA ఒప్పుకోలేదండి. అది ఆ తర్వాత దాన్ని ఇచ్చేసేసింది. కానీ సైన్స్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దీన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఏ టెస్ట్లు అయితే చేస్తే తప్ప మన సైన్స్ ఒప్పుకోదో ఆ టెస్టులను కనిపెట్టారు సార్. అది అందులో ఒకటి టీబార్స్ అనమాట. టీబార్స్ అంటే థయోబార్బిట్యూరిక్ యాసిడ్ రియాక్టివ్ ఎస్ఏ అనమాట. అది సబ్స్టెన్స్. అది కనుక మన బ్లడ్లో ఉంది అని అంటే
అది కనుక మన బ్లడ్ లో ఉంది అని అంటే మన బాడీలో ఫ్రీ రాడికల్స్ అని అన్నవి కంటెంట్ లోను క్వాంటిటీలోను ఎక్కువగా ఉన్నట్టే లెక్క. దీంతో పాటు ఇంకొన్ని ఉన్నాయండి, సెల్యులోప్లాస్మిన్ టెస్ట్ అని చెప్పేసి, ఇంకా డిఎన్ఏ ఎంటీడిఎన్ఏ అని చెప్పేసి ఇలాగా 4-5 టెస్టులు ఉన్నాయన్నమాట. ఈ టెస్టులన్నీ ఎప్పుడైతే పుట్టినాయో దీని వల్ల ఆరోగ్యం పాడవుతుంది అని చెప్పి యుఎస్ఎఫ్డిఏ అని అన్నది చచ్చినట్టు ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చిందండి. కాబట్టి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేటటువంటి ట్రీట్మెంట్ కంపల్సరీ అనేటటువంటిది యుఎస్ఎఫ్డిఏ ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. ఓకేనా? ఆ తర్వాత ఈ ఒరాక్ వ్యాలీ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్, ఇవన్నీ కూడా మన దీంట్లోకి రావడం అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు వీటిల్లో సార్ ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ ని కౌంటర్ చేయడానికి మనం ఏదైతే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నామో ఇవి కెమికల్లీ జనరేటెడ్ కూడా ఉన్నాయి సార్. కొన్ని కంపెనీస్ లో, ఈవెన్ ఫార్మా కంపెనీస్ లో కూడా ఉన్నాయి. అవేంటి అని అంటే సింథసైజ్డ్ అనమాట. సింథసైజ్డ్ అని అంటే ఇప్పుడు మనకి తెలుసండి, వైటమిన్ ఏ, వైటమిన్ సి, వైటమిన్ ఈ అవి చేసే పనులతో పాటు ఫ్రీ రాడికల్ ని ఇచ్చేయడానికి ఆ పని కూడా చేస్తాయి అని చెప్పి మనకు తెలిసింది. తెలిసినప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారు అని అంటే దాన్ని సింథసైజ్ చేసేసి జేఎస్ ట్యాబ్లెట్లు అని ఇట్లాంటి కొన్ని ట్యాబ్లెట్లని మార్కెట్లోకి తీసుకురావడం అన్నది జరిగింది. కానీ దానివల్ల ఆ రిజల్ట్ అంత ఇదిగా రాలేదు. మన బాడీకి కావాల్సింది అంతా కూడా న్యాచురల్ కావాలండి. మన బాడీకి కావాల్సింది మొత్తం కూడా న్యాచురల్ కావాలి. ఇప్పుడు కూడా మనకు కావాల్సిన ఫుడ్ న్యాచురల్ ఫుడ్ ఏనండి. సింథసైజ్డ్ ఫుడ్ మనం తీసుకోవట్లా. ప్లాస్టిక్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాం మనం, లేదండి. మన బాడీకి కావాల్సింది ఏంటి? మన ఫుడ్ కావాల్సింది న్యాచురల్ గా తీసుకొని మనం చేయాల్సింది. ఈ న్యాచురల్ గా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ని ఇవ్వగలిగితేనే అది కౌంటర్ అవుతుంది అని చెప్పి తెలిసిన తర్వాత ఇవి న్యాచురల్ గా ఇవ్వటం మొదలు పెట్టారనమాట. అక్కడే మన ఇండస్ట్రీ అని అన్నది భూమిలోకి రావటం, ఈ ప్రోడక్ట్స్ అని అన్నది ఇది రావటం. వాట్ యు ఆర్ ఈజ్ వాట్ యు ఈట్. అంటే మీరేం తింటున్నారో అదే మీరు, మీ ఆరోగ్యం. మనం కరెక్ట్ గా పౌష్టికాహారం తీసుకుంటే మన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఎందుకు అని అంటే మన బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది చేయాల్సిన పనులన్నీ చేస్తాయి కాబట్టి. ఓకేనా సార్? ఈ రకంగా సైంటిఫిక్ గా ఎప్పుడైతే ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అన్ని ప్రూవ్ అయినాయో, అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో అని అన్నది రీసెర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది. నేను అదే చెప్పాను కదా, యాస్టాక్సాంథిన్ మీద కూడా చాలా ఎక్కువ రీసెర్చ్ జరిగిందండి. యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గా ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అని అన్న దాని మీద. ఆ రకంగా సార్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వచ్చేసేసి ఒకటి యాంథోసైనిన్స్, 2 యాస్టాక్సాంథిన్, 3 ఎస్ఓడి, ప్లస్ వాటితో పాటు ఏసీఈలు, ఆ తర్వాత మిగతా ఫ్లావనాయిడ్స్, తర్వాత పాలిఫెనాల్స్, ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా ఒక్క చోట ఉన్నాయి సార్. ఇవన్నీ కూడా ఒక్క చోట ఉన్నాయి. నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తాను సార్. అదేంటి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కాల్షియం డిఫిషియన్సీ ఉందండి, మోకాళ్ళలో ఇది వచ్చింది అని అంటే వాళ్ళు కాల్షియం ట్యాబ్లెట్లు రాస్తారు. ఆ కాల్షియం ట్యాబ్లెట్లు రాస్తే ఆ కాల్షియం ట్యాబ్లెట్లు మీరు తీసుకుంటే అది మీ బాడీ యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఎందుకని? సార్ అది వీళ్ళు రికార్డ్ చేస్తున్నారు సార్, ఆంజనేయులు గారు రికార్డ్ చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత మీరు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి షేర్ తీసుకోవచ్చు. సంబడి ఈజ్ రికార్డింగ్, ఐ బిలీవ్. ఓకేనా? ఓకే, లెట్ us కమ్ బ్యాక్ టు ది పాయింట్ అండి. ఎక్కడున్నాం మనం? ఓకే, ఏదైతే ఫ్రీ రాడికల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో న్యాచురల్ గా ఇవ్వడం వల్ల, అంటే కాల్షియం అబ్జార్ప్షన్ దగ్గరికి వచ్చాం కదా, ఈ కాల్షియం ఏదైతే ఉందో అది మీ బాడీ తీసుకోదండి. కాల్షియంతో పాటు వైటమిన్ డి కూడా ఉండాలి. వైటమిన్ డి కూడా ఉండాలి ఇన్ 3 ఫామ్లో. వైటమిన్ D3 ఉంటుంది. ఓకే, ఈ 2 ఉంటే సరిపోతుందా అని అంటే లేదండి. ఈ 2 ఉంటే సరిపోదు. దాంతో పాటు వైటమిన్ B12 కూడా ఉండాలి. అప్పుడే మీ బాడీ ఆ కాల్షియంని తీసుకోగలుగుతుంది, లేకపోతే తీసుకోలేదు. మీ బాడీ దాన్ని కాల్షియంని ఏ విధంగా అయితే మీరు పైనుంచి తీసుకుంటారో అదే విధంగా కింద నుంచి అది వెళ్ళిపోతుంది, బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అంతే తప్ప మీ బాడీ దాన్ని తీసుకోదన్నమాట. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటి అని అంటే, ఒక కాల్షియము మీ బాడీ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అని అంటే దాంతో పాటు ఇంకా వైటమిన్ D3 ఉండాలి, ఆ తర్వాత విటమిన్ B12 ఉండాలి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అనమాట. ఇవి 3 ఉంటేనే అది మీ బాడీ తీసుకోగలుగుతుంది, లేకపోతే తీసుకోలేదు. సార్ మన ప్రోడక్ట్ సైంటిఫిక్ రేషనల్, ఆ తర్వాత కాంబినేషను, ర్యాండమ్ గా పికప్ చేసుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్ కాదు అని చెప్పి నేను చెప్పడానికే కారణం ఇదే సార్. ఎందుకు అని అంటే, మన బాడీలో ఒక యాంటీ ఆక్సిడెంట్ పనిచేయాలి అని అంటే దానికి కావాల్సినటువంటి మీడియా కావాలి, దాని లోపల పరిస్థితులు దానికి అనుకూలంగా ఉండాలి. ఒక స్టెమ్ సెల్ పనిచేయాలి అని అంటే అక్కడ పరిస్థితులు అన్ని అనుకూలంగా ఉండాలి. ఆ తర్వాత ఆ సెల్ యొక్క కండిషన్ అన్నది అనుకూలంగా ఉండాలి. ఇలా అనుకూలంగా చేసేవే, అవి అబ్జార్బ్ అయ్యేటట్టు, అవి కరెక్ట్గా పనిచేసేటట్టు చేసేవే మన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి.
అదే మన ప్రోడక్ట్ యొక్క బ్యూటీ. దిస్ ఈస్ ది బ్యూటీ దట్ అవర్ ప్రోడక్ట్ పొసెస్, నో అదర్ ప్రోడక్ట్ అండి. ఈ రోజున మార్కెట్లో మీకు ఇంకొక ఇది కూడా చూడొచ్చు సార్, స్టెమ్ సెల్ ప్రోడక్ట్ కూడా చూడొచ్చు. ఎందుకంటే మార్కెట్ ఈజ్ వ్యాస్ట్ మార్కెట్ అండి. ఇది దాదాపు ఒక్క ఇండియాలోనే చూసుకుంటే దాదాపు 22,000 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఉన్నటువంటి మార్కెట్ ఇది. అందులోకి మిగతా ప్లేయర్స్ కూడా ఉన్నారు. మనం ఇప్పుడే వచ్చినటువంటి చిన్న ప్లేయర్స్ మీ. కాకపోతే మనం దేంతో వచ్చామని అంటే ఒక నావెల్ ఐడియాతో, ఒక సైంటిఫిక్ బ్యాకప్ ఉన్నటువంటి ఐడియాతో, ఒక మంచి ఐడియాతో వచ్చాం అనమాట. అందులో అయితే డౌటే లేదు. దీన్ని ఎవరైతే డిజైన్ చేశారో వాళ్ళు ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి ఇక్కడ చిన్న మాట చెప్తాను సార్. ఇప్పుడు మన అందరం కూడా నమ్మడానికి ఇవన్నీ టెస్టిమోనియల్స్ అన్ని అడుగుతున్నారు. మరి ఈ టెస్టిమోనియల్స్ ఏమీ చూడకుండా ఎన్ఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారు ఈ ప్రోడక్ట్ని ఎలా నమ్మారు? ఎందుకని ఈ ప్రోడక్ట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ముందుకెళ్ళాలి అనేటటువంటి ఆ నిర్ణయం ఆయనకి ఎలా వచ్చింది అని అంటే ఇదంతా చూసిన తర్వాతే సార్ వీ డిస్కస్డ్ ఎ లాట్ అండి అబౌట్ దిస్. నేను అప్పుడు యుఎస్లో ఉన్నప్పుడు ఈ టాపిక్ని మన ముందుకు తీసుకొచ్చినప్పుడు, ఇదంతా చూసినప్పుడు, ఇదంతా కూడా ఆలోచించినప్పుడు మేము అంతా చూసుకున్నాం సార్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ది రిజల్ట్ అండి. నేను చూడాల్సిన పని లేదు. అది అతని మీద పనిచేసిన తర్వాత నేను దీన్ని నమ్మాల్సిన పని లేదు సార్. కొంతమందికి ఇండికేషన్స్ ఏమీ ఉండవు, సిమ్టమ్స్ ఏమీ ఉండవు, అయినా ఈ ప్రోడక్ట్ మీరు ఇస్తున్నారు. లోపల ఏం జరుగుతుంది అని అన్నది మనకి తెలియదు. అటువంటిప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ పనిచేస్తుందా, పనిచేయదా, ఎలా నమ్మేది? సో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా సరే మన ప్రోడక్ట్ పనిచేస్తుంది అని అనడానికి మనకి ఇచ్చేటటువంటి కాన్ఫిడెన్సే ఈ సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి, ఈ సైంటిఫిక్ ఇది. ఓకేనా సార్? ఇది మన ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందా సార్. ఆంజనేయులు గారు మీకు ఇది రికార్డు దొరుకుతుందండి, నో ప్రాబ్లము. ప్లీజ్ పర్మిట్ మీ టు రికార్డ్ అంటున్నారు. ఆ పర్మిషన్ ఇక్కడ నేను ఎలా ఇవ్వాలో తెలియదు. మీరు రిక్వెస్ట్ చేస్తే మన శ్రీనివాస్ గారు కూడా ఇదే. ఓకేనా? ఓకే, వన్స్ అగైన్ అటువంటి ప్రోడక్ట్ అండి మనది. సరే, ఈ ప్రోడక్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే, ఇది నిజంగా ఈ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దీని కాంబినేషన్ వెనకాల ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటో ఇది పూర్తిగా తెలుసుకున్న తర్వాత మీకు దీని మీద వచ్చేటటువంటి నమ్మకం ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అల్టిమేట్ అవుతుంది సార్. దేర్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ దాట్. ఈ రోజు నాకున్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే, ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి నేను మాట్లాడేటప్పుడు నా పరిస్థితి అదే సార్. ఎప్పుడైతే దీని గురించి మనం తెలుసుకుంటామో, ఓకేనా సార్? ఆ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్, ఈ ప్రోడక్ట్ మనం ఎవరికైతే ప్రమోట్ చేస్తున్నామో, మనం ఇది గొప్పది అని చెప్పడం వల్ల కంటే కూడా వాళ్ళతో అది మనం చెప్పించగలిగితే చాలు సార్. మన పని 99% అయిపోయినట్టే లెక్క. ఓకేనా? వాళ్ళతో చెప్పించడానికే మనం ఈ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించినటువంటి చిన్న పాయింట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు సార్. ఇది థయోబార్బిట్యూరిక్ యాసిడ్ రియాక్టివ్ సబ్స్టెన్స్ అనేటటువంటిది మీకు అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. మీకు తెలియాల్సిందల్లా ఏంటి అని అంటే, సైంటిఫిక్ గా కూడా ఇది ప్రూవ్ అయింది. సైంటిఫిక్ గా మీ బ్లడ్ లో ఫ్రీ రాడికల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పేసి మీకు టెస్ట్ చేస్తే ఎలాగైతే డయాబెటీస్ ఉందని తెలిసిద్దో, ఎలాగైతే ఫ్రీ రాడికల్స్ ఉన్నాయని తెలవాలో అలాగే తెలుస్తుంది. ఈ మాటను మీరు చెప్తే చాలు. మీరు TBRS అని చెప్పేసి మీరు చెప్పాల్సిన పని లేదు. మీరు ఎంతవరకు చెప్పాలో అంతవరకు చెప్తే చాలు. ఎస్, హీ హాస్ గాట్ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పేసి, హీ నోస్ ఇట్, ఇతనికి తెలుసు అని చెప్పేసి వాళ్ళు నమ్మటం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఆ ఎడ్జ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎడ్జ్ చూపించండి సార్. వీఆర్ నాట్ కామన్ అండి. మా ప్రోడక్ట్ కామన్ ప్రోడక్ట్ కాదు. మా ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక సుపీరియర్ ప్రోడక్ట్ అండి, ఒక సుపీరియర్ కాంబినేషన్. ఇది ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేసినటువంటి కాంబినేషన్స్ కాదు. ఓకేనా సార్? ఈ రకంగా మనం చెప్పగలిగితే సార్ దట్ వుడ్ బి గ్రేట్ అనమాట. మన ప్రోడక్ట్కి ఉన్నటువంటి దమ్ము అట్లాంటిది. మన ప్రోడక్ట్కి ఉన్నటువంటి రిజల్ట్, ఈ రోజు మనం చూస్తున్నటువంటి రిజల్ట్స్ మొత్తం రావడానికి కారణం ఏంటి సార్? కారణం ఏంటి? రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయని చెప్పేసి మనం సంతోషపడుతున్నాము. దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. దట్ ఈస్ ఆట్ టు కమ్, రిజల్ట్ హ్యాస్ టు కమ్ అనమాట. దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. కానీ ఎలా వస్తున్నాయి, ఎందుకు వస్తున్నాయి అని అన్నది మీరు కనుక చెప్పగలిగితే సార్, వేరే వాళ్ళని ఎవరినైనా సరే, ఈ భూ ప్రపంచం మీద ఎవరినైనా సరే మీరు కన్విన్స్ చేయొచ్చు. వేరే ప్రోడక్ట్లను ప్రమోట్ చేసే వాళ్ళని కూడా మీరు కన్విన్స్ చేయొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ హౌ అవర్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ డిజైన్డ్ అండి. ఓకేనా సార్? ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్, ఈ ప్రోడక్ట్ ఎవరికైతే మనం ఇస్తున్నామో వాళ్ళు ఒకవేళ వీడియో తీసుకోకపోయినా పర్వాలేదు సార్. వాళ్ళ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు షేర్ చేసుకోండి సార్. ఎక్కడైనా రాసుకోండి. లేకపోతే దాన్ని అక్కడ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు వెర్బల్ గా అయినా సరే షేర్ చేయండి సార్.
అలా చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అందరూ ఫోటోలు తీసుకోవడానికి ఒప్పుకోకపోవచ్చు, అందరూ కూడా ఇచ్చేయడానికి ఒప్పుకోకపోవచ్చు. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అండి, ఈ ప్రోడక్ట్ని మనం అందరూ నమ్మటం మొదలుపెట్టాము. నమ్మటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత జస్ట్ ఒక వర్డ్ ఈజ్ ఎనఫ్ అండి. ఒక వర్డ్ ఈజ్ ఎనఫ్. అన్నిటికీ మనం వీడియోలు చూపించాల్సిన పని లేదు, అన్నిటికీ మనం షూట్ చేయాల్సినటువంటి పని లేదనమాట. ఎక్కడైతే వీలు ఉంటుందో అక్కడ అది చేయండి, లేకపోతే ఇంకొకటి. ఆ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే, మన మీటింగ్లో కూడా మన ఇది జరిగేటప్పుడు కూడా బిఓపి జరుగుతుంది కదా, జూమ్ మీటింగ్లో జరుగుతుంది కదా, ఆ జూమ్ మీటింగ్కి ఈ ఎవరైతే ఇది పనిచేసిందో మొన్న వచ్చారు, షేక్ గారు వచ్చారు, ఆయన మనకు చూపించడం అన్నది జరిగింది. అలా జరగగలిగితే వెల్ అండ్ గుడ్, దట్ ఈస్ గ్రేట్. అలా జరగనప్పుడు ఎవరి టీంలో అయితే అది జరిగిందో అది కొంచెం క్లుప్తంగా ఇక్కడ చెప్పగలిగితే మీరు, అది కూడా బాగుంటుంది సార్. ఇక్కడ ఎంతవరకు చెప్పాలో అంతవరకు మాత్రమే చెప్పండి సార్, దాన్ని ఎలాబొరేట్ చేసి చెప్పొద్దు. ఎక్కువగా మనం మాట్లాడాము అని అంటే, ఎక్కువగా మనం చెప్పాము అని అంటే వన్స్ అగైన్ దట్ లీడ్స్ టు సమ్ అదర్ దిస్ వన్ కన్ఫ్యూజన్ అనమాట. కాబట్టి సింపుల్ గానే చెప్పండి సార్, ఇండికేషన్ ఏంటో తెలుసుకొని చెప్పడం అని అన్నది ఒకటి, ఆ తర్వాత అది ఎలాగా రిజల్ట్ ఇచ్చింది, ఎన్ని రోజుల్లో ఇచ్చింది అని అన్నది చెప్పడం అని అన్నది, ఆ వర్డ్స్ చాలు సార్. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ రోజుకి వచ్చిన ప్రూఫ్లే చాలు మన ప్రోడక్ట్ ఒక గొప్ప ప్రోడక్ట్ అని చెప్పి చెప్పడానికి. ఓకేనా సార్? ఇది ఇంకొక పాయింట్ సార్ నేను చెప్పాలని అనుకున్నది. సార్ దేర్ వుడ్ బి సమ్ ఇన్స్టెన్స్ అండి, నాకు తెలిసి మనందరం ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి కంప్లీట్గా ఒక రోజున ఒక 1 hour 2 hours ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని దీని గురించి పూర్తిగా ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వివరంగా, అది పీపీటీ కూడా నేను తయారు చేస్తున్నాను సార్ ఆల్రెడీ. ఆ పీపీటీతో మనం చెప్పుకోవడం అన్నది జరుగుతుంది. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్, దట్ విల్ హ్యాపెన్ అండి. కానీ ఈ లోపులోనే మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి తెలియటం, ఒక్కొక్క పాయింట్ మీకు చెప్పడానికి నా కారణం ఇదొక్కటే సార్. ఏంటి అని అంటే, నా దగ్గర ఎంత పవర్ఫుల్ కార్ ఉన్నా కూడా నాకు డ్రైవింగ్ రాకపోతే నేను దాన్ని తీసుకెళ్ళలేను. ఉన్న చోట అది ఉంటుంది, దాన్ని చూస్తూ నేను ఆనందించడమే తప్ప నేను దాన్ని ఉపయోగించుకోలేను. అదేవిధంగా నా దగ్గర ఎంత గొప్ప ప్రోడక్ట్ ఉన్నా కూడా దాని గురించి నేను ఎలా చెప్పాలి, దీన్ని ఎలా నేను చేయాలి, ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని అన్నది నాకు తెలియకపోతే నేను అక్కడే ఉంటాను సార్. అందుకనే నేను ఈ పాయింట్లన్నీ కూడా మీతో కొంచెం వివరంగా డిస్కస్ చేయడానికి, ప్లస్ మరీ ఎక్కువగా కాకుండా బోరు కొట్టకుండా ఉన్నంతలోనే చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను. ఒకవేళ నేను చెప్పేది ఏదన్నా ఎక్కడన్నా బోరు కొడితే ఆ బోరు కొట్టినటువంటి విషయాన్ని పక్కన పెట్టేసేయండి సార్, కానీ ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని మీరు తీసుకోండి. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్ అండి. ఓకేనా సార్? దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది ప్రోడక్ట్. ఓకేనా? ఈ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఒక అద్భుతం మీ చేతుల్లో ఉంది సార్, ఒక పాశుపతాస్త్రం అనమాట, దేన్నైనా సరే సాధించగలిగింది. ఓకేనా? అదొకటి మీ చేతుల్లో ఉంది. నా దీంతో మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే, మన ఫ్యూచర్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం. ఇదేంటి? ఒక స్ట్రెంగ్త్, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక బలం. ఇదేంటి? మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక టూల్. అంటే మన ఎదురుగా ఏదైతే వస్తుందో అడ్డంగా, ఏ కష్టాలు అయితే వస్తాయో ఆ కష్టాలన్నింటినీ కూడా కడతీర్చేటటువంటి ఒక టూల్ అనమాట, ఒక ఆయుధం అనమాట. దీన్ని మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అని అన్నది ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాం. ఒక్కొక్క పాయింట్ నేర్చుకుంటున్నాం. మనం ముందు స్టెమ్ సెల్ గురించి నేర్చుకున్నాము, ఆ తర్వాత డీజనరేషన్, ఎపాప్టోసిస్ వాటి గురించి నేర్చుకున్నాము. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ నేర్చుకున్నాము. దీని తర్వాత ఇంకా మిగతాయి కూడా ఉన్నాయి సార్, అవి కూడా మనం నేర్చుకున్నాము. ఓకేనా? దీంతో మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే సార్, లాస్ట్ టైం కూడా నేను నా సెషన్ వచ్చినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఒకటి అడిగాను సార్, వై యు ఆర్ విత్ న్యూయంగ్. ఈ వై అన్నది మీరు కనుక డిసైడ్ అయితే, మీరు ఎందుకుని న్యూయంగ్కి వచ్చారో ఆ వై అన్నది మీరు కనుక డిసైడ్ అయితే దాన్ని మీరు సాధించడం అన్నది తేలికవుతుంది. ఆ సాధించడానికి ఉపయోగపడేదే మన ఈ గొప్ప ప్రోడక్ట్. ముందు ఆ వై అని అన్నది, ఆ గోల్ అని అన్నది మీరు సెట్ చేసుకోండి సార్. మీరు ఈ గోల్ని సెట్ చేసుకోవడానికి మన ప్రసాద్ గారు, మన శ్రీనివాస్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా మనకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. మనకేం కావాలి అని అన్నది, ఎస్ వీ హ్యావ్ టు అచీవ్ దట్ సిల్వర్. ఆ సిల్వర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఎందుకు సిల్వర్ని ఒక మైల్ స్టోన్గా చెప్తున్నారు అని అంటే, అది మనకి ఇక ఆ తర్వాత నుంచి లైఫ్ లాంగ్ మీకు వచ్చేటటువంటి ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు వచ్చేదానికి డబుల్ ఉంటుంది. అప్పుడు దాకా మీరు $500 తీసుకుంటే అప్పటి నుంచి మీరు ఒక్కసారి సిల్వర్ అయితే మీరు $1000 మారిపోవడం అని అన్నది జరుగుతుంది. ఇది ఏదైతే ఉందో అది సిల్వర్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి సిల్వర్ని ఏం చేయండి. ఓకేనా? సిల్వర్ని ఏం చెయ్యాలి అని అంటే, సిల్వర్ గురించి పట్టించుకోమాకండి, ప్రొమో రివార్డ్ గురించి పట్టించుకోండి. ప్రొమో రివార్డ్ గురించి మీరు పట్టించుకోవటం కాదు, మీరు ఎవరినైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారో
వాళ్ళు పట్టించుకునేటట్టు చేయండి. ఎందుకంటే మీరు ఏదైతే ఈ కంపెనీ ద్వారా చూస్తున్నారో అదే చూసేటటువంటి లీడర్స్ మీ ఫస్ట్ లైన్లో ఉంటే, మీ డైరెక్ట్ లైన్లో ఉంటే, అంటే దానికి డూప్లికేషన్ అయినట్టే అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఒక శ్రీనివాస్ గారు ఒక 10 మందిని రిఫర్ చేశారు, వాళ్ళు ఆ 10 మంది కూడా శ్రీనివాస్ గారి లాగే ఆలోచిస్తే, ఆ 10 మంది కూడా శ్రీనివాస్ గారి లాగానే పనిచేస్తే, ఆ 10 మంది ఎయిమ్ కూడా శ్రీనివాస్ గారి ఎయిమే అయితే, అప్పుడు 10 మంది శ్రీనివాసులు, 10 మంది కాదు 11 మంది, 10+1 కదా, 11 మంది శ్రీనివాసులు మీ టీం కోసం పనిచేసినట్టేగా. జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నానండి సార్ పేరు. ఇది మీ అందరికీ నేను చెప్పేదండి. కేవలం మీరు సాధించాలి అని అంటే మీ టీంలో వచ్చేటటువంటి మీ డైరెక్ట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో, మీ డైరెక్ట్లు అంటే ఎవరు సార్? మీ మాట విని వచ్చిన వాళ్ళు, మీ మాటను నమ్మి వచ్చిన వాళ్ళు, మీతో కలిసి ప్రయాణం చేయడానికి మీ మీద సంపూర్తి నమ్మకంతో వచ్చిన వాళ్ళు. అలా నమ్మకంగా వచ్చిన వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడం కానీ, అలా నమ్మకంతో వచ్చిన వాళ్ళని గైడ్ చేయడం కానీ చాలా తేలికవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు చెప్పిన మాట వాళ్ళు వింటారు కాబట్టి. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అది స్టార్ట్ చేస్తారో సార్, మీ జాబ్ ఈస్ డన్, యు ఆర్ సిల్వర్ అండి. అది ఒక జస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ ఒక్కటే బాకీ ఉంటుంది, మిగతాదంతా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా సార్? ఈ మాట చెప్పేటప్పుడు నేను లాస్ట్ టైం ఇంకో మాట కూడా చెప్పాను సార్. నేను 1 స్టార్ అయ్యాను అన్నది నాకు తెలియదు సార్. నా అప్లైనర్ గారు, మన ప్రసాద్ గారు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు, ఏమయ్యా నువ్వు 1 స్టార్ అయిపోయావు అని చెప్పేసి. ఇక్కడ మీకు 2 పాయింట్లు ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్నాయి. ఒకటి, మన టీం గురించి పట్టించుకునేటటువంటి ఒక ఫాదర్లీ, ఒక గాడ్ ఫాదర్లీ క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉన్నారు సార్ ప్రసాద్ గారు. ఆయన ప్రతి పని పర్ఫెక్ట్గా, ప్రాపర్గా, డిసిప్లిన్డ్గా చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అని అన్నది ఒకటైతే, రెండోది, మనం దాన్ని పట్టించుకున్నా పట్టించుకోకపోయినా మన పని మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే ప్రమోషన్స్ కానీ, ఇన్కమ్ కానీ, అది వాటంతట అవే వచ్చేస్తూ ఉంటాయి సార్. యూ నీడ్ నాట్ వర్రీ అబౌట్ ఇట్. మనం చేయాల్సిందల్లా ఏంటి అని అంటే, మనం ఒక గోల్ సెట్ చేసుకోవటం, ఆ గోల్ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత దాని ప్రకారం అడుగులు వేసుకుంటూ వెళ్ళటం. ఈ అడుగులు వేసుకుంటూ వెళ్ళేటటువంటి ప్రాసెస్లో మీతో పాటు గట్టిగా నిలబడడానికి, మీతో పాటు మీకు హెల్ప్ చేయడానికి, మిమ్మల్ని గైడ్ చేయడానికి, మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేయడానికి, మీరు సక్సీడ్ అయ్యేదాకా మీకు భుజానికి మా భుజం తోడుగా ఇవ్వడానికి మేమందరం ఉన్నాం సార్. మేమందరం ఉన్నాం. అఫ్ కోర్స్ నేను కూడా నా రోల్ నేను చేయడానికి నేను ఎల్లవేళలా రెడీ అనమాట. ఓకేనా? నాలాగే ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు సార్. మన టీం ఎట్లాంటిది అని అంటే, ఒక కాంప్రిహెన్సివ్. మన ప్రోడక్ట్ ఎలాగైతే కాంప్రిహెన్సివ్, మన టీం కూడా అలాగే కాంప్రిహెన్సివ్ సార్. మన దాంట్లో మనకి ట్రైనింగ్ చెప్పడానికి కానీ, వీటన్నిటికీ కూడా అన్ని రకాలైనటువంటి వ్యక్తుల యొక్క కలయిక అనమాట. మేలు కలయిక, ర్యాండమ్ కాదు, మేలు కలయిక ఇక్కడ ఉంది. కాబట్టి సార్, మనం ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే, మన టీంని చూసిన తర్వాత సార్, నా ప్రెజెంటేషన్లో, నా పీపీటీలో చివరి పేజీ నేను చెప్పింది ఎప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను అని అంటే, ఇప్పుడు దాకా మనం కష్టాలు మాత్రమే పడ్డాం సార్, అచీవ్ చేయడానికి వచ్చేది ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ ది టైమ్ టు సక్సీడ్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ హై టైం సార్. రీసెంట్గా నేను ఒక ఇది చూశాను సార్. ఒక అతను ఇండియా మొత్తం మీద ఒక రిక్షా పుల్లర్ కొడుకు అనమాట. అతను ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో IAS అయ్యాడు. అతన్ని అడిగితే ఒకటే ఒక మాట చెప్పాడు. ఏమని చెప్పాడు అని అంటే, నేను రెండోసారి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి, రెండోసారి చదవటానికి నా దగ్గర టైం ఉన్నా కూడా స్తోమత లేదు. కాబట్టి నేను ఏం సాధించాలన్నా ఇప్పుడే సాధించాలి. ఈ పట్టుదలతో నేను చదివాను, అందుకే నేను IAS అయ్యాను అని చెప్పేసి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు. చూడండి సార్, మనకి ఇంకా వేరే దారి లేదు. వీ హ్యావ్ టు సక్సీడ్ అంటే వీ హ్యావ్ టు సక్సీడ్. వేర్ అంటే ఒక న్యూ యంగ్, అంతే, దట్స్ ఇట్. ఈ రకంగా మనం ఎప్పుడైతే మన మైండ్ సెట్ని మనం ట్యూన్ చేసుకుంటామో అప్పుడు సక్సెస్ మందే సార్. పైగా మేము మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతున్నాం సార్, ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్తాను నేను మీకు. ఉత్తరప్రదేశ్ కాన్పూర్లో ఒక విషయం జరిగింది సార్. ఒక అతను ఒక కంపెనీ పెట్టాడు, దూబే. పేర్లు ఉన్నాయి సార్, నేను ఫ్యామిలీ నేమ్ ఒకటే చెప్తున్నాను. అతని పేరు దూబే అనమాట. వాళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసా సార్? మేము ఇజ్రాయెల్ వెళ్ళొచ్చాము, ఇజ్రాయెల్ నుంచి ఒక మిషన్ తీసుకొచ్చాము, అది మా ఇంట్లో ఉంది. ఈ మిషన్లో మిమ్మల్ని, అది టైం మిషన్ అండి, అందులో కూర్చోబెట్టి మిమ్మల్ని బయట వెనక్కి పంపించి, మీ వయసు ఇప్పుడు 60 ఏళ్ళు అయితే మిమ్మల్ని 28 ఏళ్ల కుర్రోడుగా మేము తయారు చేస్తాము అని చెప్పేసి నమ్మించి ఒక వ్యక్తి దగ్గర 35 కోట్లు తీసుకున్నారు సార్. దిస్ ఇస్ ది పేపర్ న్యూస్ అండి. ఐఎమ్ నాట్ ఫ్యాబ్రికేటింగ్ ఎనీథింగ్ అనమాట. అంటే ఒక 60 ఏళ్ల ముసలివాడిని 28 ఏళ్ల కుర్రవాడిగా చేయించగలను అని చెప్పి విషయాన్ని కూడా సార్, నేను మిమ్మల్ని ఏ విషయాన్ని నమ్మించమని చెప్తున్నాను. ఒక సైంటిఫిక్ ప్రోడక్ట్ ఆల్రెడీ మన కళ్ళ ముందు ఇన్ని రిజల్ట్స్ కనపడుతున్నాయి. అన్ని రిజల్ట్స్ చూపిస్తున్నటువంటి మన ప్రోడక్ట్ గురించి వాళ్ళని నమ్మించమని చెప్తున్నాను. ఆల్రెడీ
మనం స్టార్ట్ చేసినటువంటి జస్ట్ ఒక 30 days లోపులోనే ఇన్ని అచీవ్మెంట్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. 1 స్టార్లు, 2 స్టార్లు, 3 స్టార్లు, 4 స్టార్ కూడా వచ్చేసారు మన దాంట్లో, మన టీంలోకి. దీన్ని మనం నమ్మించలేమా? మనం ఎవరిని మోసం, మన అందరం కూడా మంచోళ్ళం సార్. అందుకని ప్రతిసారి కూడా ప్రోడక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే ప్రోడక్ట్ మంచిదై ఉండాలి. నాకు తెలిసినటువంటి వ్యక్తికి ఇచ్చేటటువంటి ప్రోడక్ట్ వర్ది ప్రోడక్ట్ అయి ఉండాలి. దీనివల్ల వాడికి రిజల్ట్ రావాలి అని అహర్నిశలు ఆలోచిస్తున్నాం మనం. అందుకని ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి అంత తెలుసుకుంటున్నాము, ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. మనందరం మంచోళ్ళం సార్. మనం ఎవ్వరం కూడా మోసవాళ్ళం కాదు, చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకేనా సార్? ఇటువంటి ఒక ప్రూవ్ అయినటువంటి విషయం, సైంటిఫిక్ గా కూడా ప్రూవ్ అయినటువంటి విషయం, ప్లస్ మన ప్రాక్టీస్ లో కూడా ప్రూవ్ అయినటువంటి విషయం. దీన్ని మనం నమ్మించడం ద్వారా మన లైఫ్ నే కాకుండా మన మాటని ఎవరైతే నమ్ముతున్నారో వాళ్ళ లైఫ్ కూడా మారుతుంది అని అంటే, సార్ మీ ఇంట్లో మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ మీరు బాగుండాలి అని చెప్పి కోరుకోవటంలో పెద్ద గ్రేట్నెస్ ఏమీ లేదు సార్. కానీ నా లైఫ్ ఒక ప్రసాద్ గారి వల్ల మారింది అని అంటే, నేను ప్రసాద్ గారి కోసం నేను ప్రే చేస్తానండి. ప్రసాద్ గారు ఎవరు అసలు? అయినా సరే నేను ప్రే చేస్తాను సార్. ఇటువంటి ఒక అవకాశం మన దీంట్లోనే ఉంది సార్. మనం ఏదైతే మంచి చేస్తున్నామో దాట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ అవర్ సక్సెస్, దాట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, దాట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ అవర్ ఫ్యూచర్ అండి. ఇదైతే మాత్రం గ్యారంటీ. మనం చేస్తున్నటువంటి ఈ మంచి పనిని ఇంకా మనస్ఫూర్తిగా, ఇంకా తొందరగా, ఇంకా డిసిప్లిన్డ్ వేలో ఇంకా నేర్చుకొని ఇంకొంచెం కష్టపడి, ఈసారి ఇది తప్ప వేరే చోట ఎక్కడ నాకు సక్సెస్ వద్దు, నాకు సక్సెస్ కావాలి అని అంటే ఇక్కడ ఒక్క చోటే, దట్ ఈస్ న్యూ ఎండ్. ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ అట్లాంటిది, అంత స్ట్రాంగ్ ప్రోడక్ట్. నేను ఇక్కడ సాధించకపోతే ఇంకెక్కడ సాధించడానికి నాకు వేరే ఇది లేదు సార్. మీ పాత అనుభవాలన్నీ కూడా మనం అన్ని చోట్ల మనం పనిచేసాము, వాటి అన్నిటి దగ్గర మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అని అంటే కేవలం నాలెడ్జ్ నేర్చుకున్నాం సార్. మనది గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, మనకి సర్టిఫికెట్ వచ్చింది. సర్టిఫికెట్ వచ్చిన తర్వాత మన లైఫ్ని మనం సెట్ చేసుకోవడానికి వచ్చినటువంటి ఉద్యోగం అనుకోండి ఇది. పాత అన్నీ మర్చిపోండి సార్, పాత వాటిని అసలు గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. అవన్నీ కూడా మనకి మిగిల్చింది ఏంటో మనకు తెలుసు. కాబట్టి దయచేసి 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 ఈ ఎర్లీ మార్నింగ్లో సార్ నేను ఇంకో విషయం కూడా చెప్తున్నాను. 6:50కి రావాలి అని అంటే మీరు జస్ట్ లైక్ దట్ 6:50కి వస్తే సరిపోదు సార్. మీరు అందరూ కూడా నాకు తెలిసి 6ంటికే లేస్తున్నారు, తొందరగా మీ పనులు పూర్తి చేసుకుంటున్నారు. పూర్తి చేసుకుని 6:50 కల్లా ఇక్కడికి వచ్చేసేసి మనం అందరం ఇవాళ విందాం, ఇవాళ మనం చూద్దాం, ఇవాళ మనం దీని గురించి షేర్ చేసుకుందాం. ఆ షేర్ చేసుకునేటటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో నాలో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది అనేటటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో మీరు ఎవరైతే ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటున్నారో మీరు సామాన్యులు కాదు సార్. మీరు సక్సెస్కి కరెక్ట్ డిజర్వింగ్ క్యాండిడేట్ సార్. నేను చెప్తున్నాను, ఇది మీ గురించి నేను చెప్తున్నాను. మీరు డిజర్వింగ్ క్యాండిడేట్. సక్సెస్ అంటూ ఎవరికైనా రావాలి అని అంటే అది మీకే రావాలి, అది మనకే రావాలి. కాబట్టి దీనికి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే సార్, మన గోల్ మనం సెట్ చేసుకొని ఏదైతే మనం చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నామో, ఎవరికైతే మనం చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నామో మనం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయబోతున్నాము. వాళ్ళ ద్వారా ఒక $3 తీసుకోవడానికి మనం వెళ్ళట్లేదు, వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేయబోతున్నాము. వాళ్ళు ఒక $150 సంపాదించుకునేటట్టు చేయడానికి మనం వెళ్తున్నాము. ఈ ఉద్దేశంతో యద్భావం తద్భవతి అంటారు కదా సార్. ఈ ఉద్దేశంతో మీరు ముందుకు అడిగేయాలని చెప్పి మనకి ఇక్కడ అన్ని రకాలుగా సక్సెస్ రావాలి అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు, నాతో ఇంతసేపు మీరు ఉన్నందుకు ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ అండి. థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీ ముందుకు వస్తాను సార్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సార్. ఓవర్ టు మిస్టర్ శ్రీనివాస్ గారు. ఎస్ సార్, బాబా సార్. గ్రేట్ సార్, ఎక్సలెంట్ సార్, ఎక్సలెంట్. చాలా మంచి పాయింట్స్ చెప్పారు హెల్త్ గురించి. అలాగే ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్పారు. నిజమంటే అది సార్ అన్నట్టు ఎన్నో చోట్ల మనము ఏదో చాలా చోట్ల వర్క్ చేసినప్పటికీ అవన్నీ కూడా మనకు ఒక అనుభవాలు అవన్నీ తెలుసుకొని ఈరోజు ఒక సర్టిఫికేట్ తీసుకొని న్యూయంగ్ అనే కంపెనీలో ఒక జాబ్ లాగా మనం చేసుకొని, అంటే అక్కడ గ్రాడ్యుయేట్ అయినాం, ఇక్కడ వచ్చి మనం జాబ్ సంపాదించుకొని సక్సెస్ఫుల్ గా ఇందులో విన్ అవ్వాలని మరొకసారి మేము కూడా మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మరొకసారి బాబా సార్ చాలా విషయాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నందుకు, చాలా మంచి విషయాలు కూడా అందులో. థ్యాంక్ యూ సార్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, అలాగే మన యొక్క టీంలో రెగ్యులర్ గా చాలా మంది విన్ అవుతున్నారండి. అంటే సార్ అన్నట్టు ప్రోడక్ట్ గొప్పతనం ఫస్ట్, అందులో 1% కూడా డౌటే లేదు. అలాగే
రెండవది వచ్చేసరికి ప్లాన్ అండి. ఎక్స్ట్రార్డినరీ ప్లాన్. ఈ 2 ఉంటే సరిపోతాయా? కంపెనీ మంచిదై ఉండాలి. అది కూడా సూపర్. కానీ ఇవన్నీ కూడా బాగుండి కొన్ని కంపెనీలు దెబ్బతింటుంటాయి. దానికి కారణం లీడర్‌షిప్. సో, మనకు లీడర్‌షిప్ అనేది అమోఘం సార్. లయన్ ప్రసాద్ సార్ యొక్క లీడర్‌షిప్ చాలా ఎక్సలెంట్‌గా ఉంటది. మేము అతి కొద్ది రోజుల్లోనే మేము జస్ట్ ఒక 2 ఇయర్స్ పరిచయం సార్ తోటి నాకు. ఈ 2 ఇయర్స్‌లోనే నేను లీడర్‌షిప్‌లో పీక్స్ చూశాను. ఒక మంచి లీడర్ ఎలా ఉండాలి అనేది సార్ ద్వారా చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం కూడా. అటువంటి మంచి లీడర్‌షిప్‌లో ఉన్నాం కాబట్టి, అందులో పైనుండేటువంటి ఎల్‌వైస్ కూడా మన లైన్ ఆఫ్ స్పాన్సర్‌షిప్ ఎవరైతే పాండా సార్ అండ్ జాలీ సింగ్ సార్, అల్టిమేట్‌లీ మన కంట్రీ హెడ్. జస్ట్ మనకు అందరూ కూడా ఈ నలుగురు ఎక్స్ట్రార్డినరీ కాంబినేషన్ అండి. ఈ 4 మెంబర్స్. కాబట్టే ఈరోజు నాకు తెలిసి లయన్స్ టీమ్ ఇండియాలోనే టాప్ మోస్ట్‌కెళ్తుందనే దాంట్లో అతిశయోక్తి లేనే లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అటువంటి క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి టీమ్ ఇది. ఇక్కడ ఎంతమంది లీడర్స్ ఉన్నారంటే సబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్‌గా మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఇచ్చేదానికి ఇది సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎంత మంచి కంపెనీ అయినా ఎలా ఉన్నా కూడా సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది మీకు బాగా దొరుకుతుంది ఇక్కడ. రెగ్యులర్ ఈ మార్నింగ్ సెషన్‌లో ఈరోజు మన బాబా సార్ ఎంత మంచి విషయాలు చెప్పారు చెప్పండి. వాస్తవానికి సార్ చాలా డెప్త్‌కెళ్ళగలరండి. ఆయన అంత నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. కానీ మనకంత చెప్తే కూడా అవసరం లేదు. ఎంతవరకు కావాలో అదే చెప్తున్నారు. సో, ఇలా ఎంతోమంది స్పీకర్స్ మీకు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ టచ్ చేస్తారు. కాబట్టి పొరపాటున కూడా మార్నింగ్ మిస్ అవ్వద్దు. పొరపాటున కూడా మార్నింగ్ మిస్ అవ్వద్దు మీరు. ఇలాంటివి ఎన్నో విషయాలు ఓన్లీ ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జే కాదు. బిజినెస్‌లో ముందుకు ఎళ్ళడానికి ఏమేమి కావాలో ఈ యొక్క ఆయుధాలన్నీ కూడా మీకు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ సెషన్‌లోనే మీకు తెలుస్తాయి. కాబట్టి పొరపాటున కూడా మార్నింగ్ సెషన్ మిస్ అవ్వద్దు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకు ఈరోజు 1 స్టార్‌లు ఉన్నారు. ఆల్రెడీ మన బాబా సార్ 1 స్టార్ అయిపోయారు. అలాగే 2 స్టార్‌లు కూడా దగ్గరలో ఉన్నారు. కొత్తగా ఈరోజు మన ముందుకి ఇంకొక అనదర్ 1 స్టార్ కూడా వచ్చారు. ఆఫ్‌కోర్స్ మనం ఈరోజు సార్‌కి ఇక్కడ ఉన్న నాగభూషణ్ సార్‌కి అలాగే బాబా సార్‌కి మనందరి తరపున కంగ్రాచ్యులేట్ చేద్దాం. ఇంకొక కొద్ది రోజుల్లోనే మనకు 2 స్టార్ వస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇవి చాలా సింపుల్ అయిపోయినాయి మన వాళ్ళకి. ఎంత 1 మంత్ టైంలో వాస్తవానికి అక్టోబర్ 6వ తారీఖు నుంచి వర్క్ మొదలెట్టామండి. అక్టోబర్ 6థ్ ఎందుకంటే ఈ మంత్ 6వ తారీఖున మేమందరమే ఒక మంచి తిరుపతిలో ఒక చిన్న మీట్ చేసుకొని గెట్ టుగెదర్ చేసాం. అక్కడి నుంచి మా యొక్క జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఒక 10 డేస్ నుంచే ఒక రకంగా ఫాస్ట్‌గా మా యొక్క వర్క్ అనేది మొదలెట్టడం జరిగింది. ఈ 10 రోజుల్లోనే ఈ రిజల్ట్ ఇవి. అంతకుముందు మా దగ్గర చాలా సింపుల్ చిన్న మాత్రమే ఉన్నారు. కానీ ఈరోజు అందరూ కూడా సక్సీడ్ అయ్యారు. ఎందుకంటే ఒక అసోసియేషన్‌లో మనం ఒక టీమ్‌తో కలిసినప్పుడు అక్కడొచ్చే పాజిటివ్ ఎనర్జీ వేరే. ఆ పాజిటివ్ పీపుల్‌తో కలవటం. అలాగే మీకొక మంచి బొనంజా ఒకటి ఉందండి. ఎందుకంటే మొన్న మేము ఈరోజు విన్ అవ్వడానికి 6వ తారీఖు మేమందరం కలవటమే. ఇంతమంది విన్నర్స్ రావడానికి. అలాగే రేపు మీకు ఈ మంత్ ఎండింగ్ లోపు ఒక బొనంజా ఉంది. ఆ బొనంజాని మీరు విన్ అయినట్లయితే ఆ టార్గెట్ అవన్నీ కూడా మీకు ఈరోజు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో, ఆ టార్గెట్ మీరు విన్ అయ్యి వస్తే మనకు ఎయిర్‌కార్డ్‌లో ఒక మంచి గెట్ టుగెదర్ 3 డేస్ అండి. 2 నైట్స్ అండ్ 3 డేస్ ట్రిప్ అది. సూపర్బ్‌గా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అండ్ ఎంజాయ్‌మెంట్ అలాగే మనకొక మంచి సెమినార్ కూడా అంటే యూజ్‌ఫుల్ సెమినార్. ఎందుకంటే మనం వెళ్ళేది ఓన్లీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంటే కాదు కదా! ఆ రోజు మేము ఆ మీటింగ్‌లో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి ఈరోజు బయటొచ్చి ఇంత సక్సెస్ అయినాం. సో, అలాగే మన బాబా సార్ చెప్పినట్టు ప్రొడక్ట్‌లో ఉండేటువంటి క్వాలిటీ అండి. ఈరోజు ఇంత సక్సెస్ అవ్వడానికి అందులో ఉండేటువంటి ఇంగ్రీడియెంట్స్. నేను ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పేసి క్లోజ్ చేసేస్తాను ఈరోజు సెషన్. మీకు మనందరికి కూడా ఎవరినైనా సరే నేను ఒక్కసారి 1 పర్సన్ ఎవరు ఇక్కడ యాహ్! హెచ్‌జీ రావు సారు యాక్టివ్‌గా ఉంటారు కదా ఎప్పుడు సారు. సార్ మీకు కో హోస్ట్ నేను ఇవ్వలేను కదా! బాబా సార్ ఒక్కసారి హెచ్‌జీ రావు సార్ కో హోస్ట్ ఇవ్వండి. ఒక్కసారి బాబా సార్ హెచ్‌జీ రావు సార్ కో హోస్ట్ ఇవ్వండి. మీరు హోస్ట్ కాబట్టి సార్‌కి కో హోస్ట్ ఇవ్వండి ఒకసారి. నేను ఇవ్వలేకపోతున్నాను. ఏం లేదు. చిన్నది సార్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరికీ. ఇది ఎందుకంటే నేను ఒక పర్సన్‌తో మాట్లాడినప్పుడు
ఆయన అంటే ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంత పవర్ఫుల్ అయ్యి ఇవన్నీ మీరు ఎలా చెప్పేస్తారు అది ఇది అంటే నేను ఒకే క్వశ్చన్ అడిగాను ఆయన్ని. సార్ ఇప్పుడు అంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ బట్టే ఏదైనా ఉంటుంది దాని క్వాలిటీ అనే దానికి చిన్న నిదర్శనం ఏంటంటే అది మనందరికి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఎవరైనా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక మెడిసిన్ తీసుకెళ్ళి ఆడిస్తే అందులో ఉండే డ్రగ్ ని బట్టి చెప్పేస్తారు, ఓహో ఇది దేనికి పనిచేస్తుంది అనేసి. అంతే కదా, సింపుల్, అసలు దానికి పెద్దగా ఆలోచించబడలేదు. కానీ వితండవాదులు ఉంటారు. అట్లా ఆయనకి చెప్పాను, సార్ ఇప్పుడు ఈ డ్రగ్ తీసుకెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గర ఇచ్చామంటే అందులో ఆ టాబ్లెట్ లో ఏ డ్రగ్ ఉందో దాన్ని బట్టి ఇది పనిచేస్తుందని చెప్తారు కదా, అలాగే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమున్నాయో ఇందులో దాన్ని బట్టి మనకు రిజల్ట్ ఉంటుంది అని చెప్తే ఓకే సార్ అలాగే అలాగే అన్నారు. కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రావు సార్, ఇప్పుడు మనము నేను ఒక చిన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తాను. నేను మనమందరం టేస్ట్ చూసింది ఒక ఉప్మా ఉందనుకోండి సార్, అందులో నేను మామూలుగా ఒక సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వేసి ఆనియన్ వేసి మనకు రవ్వ వేసి నేను ఒక చిన్న ఐటమ్ చేసి అదే ఉప్మా అనుకుందాం. అదే ఉప్మా కదా, బాంబే రవ్వ వేసేసి మనం చేసాము, అది ఉప్మా అయింది. ఇది ఎలా ఉంది. అలాగే పక్కన ఇంకొక వంట కూడా చేశాను, అది కూడా ఏంటంటే అది కూడా ఉప్మే. కానీ అక్కడ ఏం చేశానంటే నేను ఫ్రీడమ్ ఆయిల్ ప్లేస్ లో నేను మంచి క్వాలిటీ నెయ్యి వాడాను. దాంతో పాటుగా ఆనియన్ అన్ని చేశాను. కానీ జీడిపప్పు ఇదంతా వేసి బాగా చేసి పెట్టాను. ఇప్పుడు ఏది టేస్టీగా ఉంటుంది సార్? రెండో వంట బాగుంటుంది, ఫస్ట్ వంట బాగుంటుంది? రావు సార్ సారు అంటే ఏది బాగుంటుంది సార్? కంపల్సరీ ఆబ్వియస్లీ రెండవదే బాగుంటది. ఎందుకు? అందులో మనం వాడినటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్, ఇంకేం లేదు, ఇక్కడ ఏం లేదు. రెండు కూడా చేసింది నేనే. కానీ అక్కడ వాడినటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్, అందులో నేను ఆయిల్ బదులు నెయ్యి వాడాను, అలాగే అక్కడ జీడిపప్పు కూడా వాడాను. కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ రెండో వంట బాగుంటది. అంతేనా సార్? ఎస్ సార్. ఎస్. సో అంటే ఈ చిన్న పాయింటే ఇది చెప్పిన తర్వాత అవును సార్ నిజమే సార్ అంటే ఇదేం పెద్ద విషయం కాదు. నేను ఆ విషయం చెప్తే అప్పుడు ఆయన హ్యాపీ అంట. నేను అప్పుడు ఓ సరే సార్, కరెక్ట్ సార్, ఇది కరెక్ట్ సార్ అన్నారు. అంటే ఈ మైండ్ సెట్ అలాగే ఉంటుందండి. అలాగే ఇక్కడ ఉండేటువంటి 11 ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా అమోఘం సార్, అమోఘం అంతే. యాపిల్ స్టెమ్ సెల్, మాలస్ డొమెస్టికా, అలాగే సోలార్ విటీస్, ఏది యాపిల్ గ్రేప్ స్టెమ్ సెల్, ఈ రెండు వీటికి కాంబినేషన్ గా వాడినటువంటి అన్ని కూడా అద్భుతాలు. కాబట్టి ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని పవర్ఫుల్ కాబట్టి ఈరోజు ఇన్ని రిజల్ట్స్ ఇస్తున్నాయి. ఒకే ఒక సింగిల్ ప్రోడక్ట్. ఒక వ్యక్తితో నాకు ఈ మాట చెప్పినప్పుడు, ఏంటి సార్ వీటన్నిటికి ఒక్కటేనా? అవునండి ఒక్కటే. ఎందుకు ఒక్కటే అంటే ఇందులో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ అటువంటివి. ఒకప్పుడు అష్టాజంతంతోనే ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ మీ అందరికీ తెలుసు, కోయింజమ్ క్యూటెన్తో ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి మీకు తెలుసు, ఒమేగా 3తో ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ తెలుసు, ఒమేగా 6తో ఎన్ని ఉన్నాయి తెలుసు, ఒమేగా 9తో ఎన్ని ఉన్నాయి తెలుసు. ఇవన్నీ కలిపి ఒకే దాంట్లో ఉంటే అదే మన యొక్క క్యూర్ సెల్ అండి. సో కాబట్టి ఈరోజు మన బాబా సార్ చాలా విషయాలు మనతో షేర్ చేసుకున్నారు. అలాగే మీరందరూ కూడా దీన్ని ఫాస్ట్ గా ఇదొక మనకు వచ్చినటువంటి ఒక జాబ్ లాగా తీసుకొని ఎవరైతే ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేసి ముందుకెళ్తారో వాళ్ళందరూ కూడా సక్సెస్ అవుతారండి. ఈ యొక్క సక్సెస్ ని మనతో పాటు అంటే అఫ్ కోర్స్ మన టీంలో ఆల్రెడీ సక్సెస్ అయిపోయారు, వాళ్ళతో కలిసి మనందరం కూడా ముందుకు వెళ్తే ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా సక్సెస్ అవుతారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే సార్ అన్నట్టు 68 మంది ఇక్కడ ఉన్నాము అంటే ఖచ్చితంగా యూ డిజర్వ్ ఇట్. ఈ సక్సెస్ అనేది ఖచ్చితంగా మీకు రావాల్సిందే. ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నారు. కాబట్టి మార్నింగ్ సెషన్ ఇంకా ఎక్కువ మంది తోటి మన యొక్క టీం, మీరు ఒక్కటి రావటం కాదు, మనం ఎప్పుడు అనుకునేది ఒకటే, మనం వస్తున్నామంటే నేర్చుకుంటాం, అదే మన టీం వస్తుందంటే సంపాదిస్తాం. ఇది అందరూ తెలిసిందే. నేను ఒక్కడినే వస్తే నేర్చుకుంటా అంతే, కానీ నా టీం వస్తే నేను సంపాదిస్తాను. కాబట్టి మన టీం తోటి ఎప్పుడు మీ నంబర్ పెంచుకోవాలి. ఇక్కడ మీ టీం మెంబర్స్ ఎంతమంది వచ్చినారో చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. అలా రోజు పెంచుకుంటూ పోతే మాత్రం విజయం మీదే. థ్యాంక్ యూ వరండాల్. మరొకసారి బాబా సార్ థ్యాంక్ యూ, రావు సార్ థ్యాంక్ యూ. మనం మన యొక్క జూమ్ మీటింగ్ మరలా గురువారం ఉంటుందండి. రేపులే ఎల్లుండి మరలా మన 8 PM జూమ్, మార్నింగ్ జూమ్ రోజు ఉంటుంది. మార్నింగ్ జూమ్ ప్రతి రోజు ఉంటుంది 6:50 AM, అది కామన్. 8 PM జూమ్ కు మాత్రం మీరు గురువారం మరలా ప్రమోట్ చేసుకోండి. మనకు సోమవారం ఒకటి, గురువారం ఒకటి, శనివారం ఒకటి, 3 రోజులు మాత్రమే మన 8 PM జూమ్ ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని అందరూ కూడా ఉపయోగించుకొని సక్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వరండాల్.
హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ డే గైస్, హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ డే. హలో సార్ అండి. మీరు బాబా సార్ మీరు క్లోజ్ చేయండి. ఆ, Wind up చిన్న చేయండి. విషయం సార్, చిన్న విషయం. Yes, sir. ఇక్కడ వైజాగ్ నుంచి శ్రీనివాసరావు గారు అని చెప్పేసి ఒక విషయం అడిగారు అనమాట. ఎనీ స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్స్ టు యూజ్ యాజ్ పర్ ది ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పి అడిగారు అనమాట. యాక్చువల్గా సార్ ఇది వచ్చేసి దీనికి హాఫ్ లైఫ్ అంటూ ఏం లేదు సార్. అంటే ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఏమంటారు దీన్ని, అలోపతి ప్రోడక్ట్స్ వాడతాం కదా, పొద్దున ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి వేసుకోవాలండి, డోసేజ్ మారకుండా వేసుకోవాలి అని చెప్పి. దాన్ని ఎందుకంటారని అంటే ఆ ట్యాబ్లెట్ యొక్క ఆ ఇంగ్రీడియంట్ యొక్క హాఫ్ లైఫ్ అనేది ఒకటి ఉంటుందన్నమాట. అందుకని దానికి డోసేజ్ వస్తుంది. కానీ మనదేంటి అని అంటే మనది అలా ఏమి ఉండదు సార్. ఎవరైతే నార్మల్గా తీసుకుంటున్నారో, ఎవరికైతే సీరియస్ ఇండికేషన్స్ సిమ్టమ్స్ లేవో వాళ్ళు రోజుకు ఒకసారి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇందాక మనం మామూలుగా చెప్పుకుంటున్నాం కదా సార్, ఎర్లీ మార్నింగ్ పరగడుపున టోటల్ 2 గ్రాముల పౌడర్ని 4 కింద వేసుకొని దాదాపు ఒక 10 నిమిషాలు ఉంచుకోండి సార్. కరిగిపోయిన తర్వాత కూడా కొంతసేపు ఉంచండి. ఆ తర్వాత స్లోగా గల్ప్ చేయండి. గల్ప్ చేసి ఒక 5-10 మినిట్స్ ఆగిన తర్వాత మంచినీళ్ళు తాగండి. ఆ తర్వాత 30 మినిట్స్ ఆగిన తర్వాత టిఫిన్ చేయండి. ఇదొక్కటే. ఎవరైతే కొంచెం సీరియస్గా ఇది